Okay. Yes. Stop the point. Properties of charges. Properties of charges. That's what we discuss. One point. We'll discuss the point. It was additivity. Additivity means any charges are scalar quantities. We define the unit and we define the dimensional formula. So charges are scalar quantities. So simply scalar quantities add and normal numbers add in the one add. Okay. Just to revise. Chapter electrostatics. We start with the electric charge and explain. Electric charge is an inherent or intrinsic property of matter, just like mass. That's important point. Mass is important fundamental matter mass mass equivalent mass matter property electric charge. Then mass consider mass is it's always there or zero. Mass mass charge in the case charge positive or negative or zero. So experience in the most of the day-to-day life use in the materials charge positive charge negative charge zero charge. So mass can exist without charge, but charge cannot exist without mass. Electron in the model negative charging separate because our charge exists. Okay, so next property, charge is conserved. Charge is conserved. And the conserved cannot be created, cannot be destroyed. Charge, we cannot create a charge, or we cannot destroy, cannot be created, cannot be destroyed. This work energy power energy is conserved in the point. Energy can neither be created or be destroyed, can be converted from one form to other. Cannot energy one form and another form convert in charge convert. So charge is always there. Charge one material in material transfer. That usually in the form of electrons. Static electricity case. Silk glass rod rub in the silk glass rod electrons silk move. Electrons in the charge in the other silk negatively charged out or electrified out, other glass rod positive electrified out. So angane vallu allada charge in a where and form convert charge mass even mass can be converted to energy, other charge charge is always there. Okay, so one material material and the third property is charge is quantized. What is meant by quantized? What is meant by quantized? Quantized in the quantized. Where are we? Charge quantized, quantization. Come in packets. Okay, packets, packed. Okay, packets. Other packets, specific amount. Okay, so there are different kind of answers. Packets. Packets, discrete, that is a better one. Specific amount, multiples of what? Okay, fine. So quantized term quantized chemistry okay, chemistry and a quantization. Atomic structure quantization or example is equal to quantum mechanics.
ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് മാത്രമാണ്. ഫൈൻ. യെസ്, ബോർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, ബോർ മോഡലിൽ ഫൈൻ. ബോർ മോഡലിൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, L equal to NH/2π. സോ ഈ കേസിലൊക്കെ മതി ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ആണെന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, E is equal to H nu, L is equal to NH/2π. സോ ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈറ്റ്, ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ എനർജി പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഒരു എനർജി പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് ആയിട്ടല്ല. അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ലൈറ്റിന്റെ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഉണ്ട്. സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് വരും. എനിവേ, ഒരു ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് H nu ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോൺസ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് എനർജി വരുന്നത്. അവിടെ അതാണ് ലൈറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ, അതായത് ബോർ മോഡലിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റ്സും ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് പോസിബിൾ അല്ല. Electron will be present in certain orbits which has its angular momentum integral multiple of h/2π, 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π. So h/2π യുടെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള h/2π ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ, ഒരു മിനിറ്റ്. മൾട്ടിപ്പിൾസ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയാം. അതായത് കമ്മിൻ പാക്കറ്റ്സ്, എനർജിയാണ് നമ്മൾ പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം, ചാർജിനെ പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയാറില്ല. എനിവേ, ദർ ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. അതായത് ലൈറ്റ്, ഇപ്പൊ ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എനർജി വരുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് H nu ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ബോർ മോഡൽ ഏറ്റവും മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് h/2π ആണ്. യു കനോട്ട് ടേക്ക് ഹാഫ് h/2π. യു കനോട്ട് ഹാവ് 3/2 h/2π. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് n h/2π where n is a natural number. അതായത് h/2π യുടെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. സോ സിമിലർലി, ചാർജ് ഹാസ് the smallest possible value of charge. There is a smallest possible value. അതിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. There is a smallest possible value and charge will always be, നമ്മൾ എത്ര വലിയ ചാർജ് എടുത്താലും എത്ര ചെറിയ ചാർജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും it has to be an integral multiple of this number of charge. The smallest possible value of charge is E, where E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. That means any charge, നമ്മൾ ചാർജിനെ യൂഷ്വലി ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ള ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ സ്മോൾ q ആണ്, ഹാസ് ടു ബി an integral multiple of E എന്ന് പറയുന്നതാണ്. So Q must be equal to plus or minus NE. അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ചാർജ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ ചാർജ് ക്യാൻ ബി നെഗറ്റീവ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി, അതായത് 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb പോസിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3.2 into 10 raised to minus 19 coulomb പോസിബിൾ ആണ്. 4 into 10 raised to minus 19 coulomb അത് പോസിബിൾ അല്ല. എന്തുകൊണ്ടല്ല? 4 into 10 raised to minus 19 coulomb എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? Yes, exactly. It's not a multiple. 1.6 into 10 raised to minus 19 the multiple ആണ് 3.2 into 10 raised to minus 19. So this is actually 2e. First നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം 2e ആണ്, not a whole number multiple. Correct. Not a multiple. Correct. So 4 into 10 raised to minus 19 എന്ന് പറയുന്നത് 1.6 ന്റെ multiple അല്ല.
but we can have 18 to 10 raised to minus 19. This is possible. എന്തുകൊണ്ട് പോസിബിൾ ആണ്? ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ. ഇറ്റ്സ് 5 times 1.6 into 10 raised to minus 19. സോ ഈ രീതിയിൽ ഏത് ചാർജ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 1.6 into 10 raised to minus 19. That is the smallest possible value of a charge. And it has to be smallest possible എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എല്ലാം പോസിബിൾ ആണെന്നല്ല അതിനർത്ഥം. ആ പറയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാക്കറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ചാർജിന്റെ 1.6 into 10 raised to minus 19 കൂളോം എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം ചാർജ്, ഏത് ചാർജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും. ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can have 1e, 2e, plus or minus 1e, plus or minus 2e, plus or minus 3e, etc. അപ്പോ ഓൾവേസ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഇ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ, 1e കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ഓൺലി 2e, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3e, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സാധനം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസേ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ 1.6 into 10 raised to minus 90 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ചെറിയൊരു നമ്പറാണ്. അപ്പോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു, ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോം ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ടിനെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആക്കി ചാർജിനെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആക്കിയില്ല? അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു, 1 coulomb is a very large number. 1 coulomb. Someone is asking about quarks. Abhijit. Okay. So what do you want to know? I have no idea what exactly is quarks. Okay. So quarks എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോൺസിനെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ക്വാർക്സ്. അതിൽ പ്ലസ് ക്വാർക്ക് 1/3 ചാർജ് ഓഫ് ഇ. അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത്, യു കനോട്ട് ടേക്ക് ദ ക്വാർക്ക്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വാർക്കിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ആ കാണുന്ന സാധനം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാർജ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ അതിനെ, അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് അകത്തുണ്ടെന്ന്, ഇറ്റ് ഡസൻ എക്സിസ്റ്റ് സംതിങ് ഇൻസൈഡ് ഇലക്ട്രോൺ. യെസ്, സംതിങ് ഇൻസൈഡ് ഇലക്ട്രോൺ, യെസ്, which are revolving. Yeah, kind of. So everything else is, I mean, everything around, everything is revolving. So പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ്, കോർക്കിന്റെ ചാർജ് 1/3e എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് യു കനോട്ട് ടേക്ക് ദാറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് 1/3e അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർക്കിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. സോ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ചാർജ്, ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് എ സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് കോർക്ക്. ഇലക്ട്രോണും കോർക്കിനെയും ഒരുപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് എ സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് കോർക്ക്. അതെനിക്കറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇലക്ട്രോണിനെ പ്രോട്ടോണിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രോണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ കോർക്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് കോർക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല. കോർക്കിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇലക്ട്രോണിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചു, ആ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നിന്നോളും, ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ആയിട്ട് മാറില്ല, ആ ഇലക്ട്രോണിന് യാതൊരു ചേഞ്ചസും വരില്ല. ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആ അപ്പോഴുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സ്റ്റേബിൾ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോൺസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ന്യൂട്രോൺസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല. ന്യൂട്രോൺസ് നിങ്ങൾ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹാഫ് ലൈഫ്. അതായത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ, അത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പോലെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. സോ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ മേ ബി അതെന്തായിട്ട് മാറാം, അത് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും ആയിട്ട് മാറാതിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ. ബട്ട് കോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനേ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്, സബറ്റോമിക് ആണെന്ന് കോർക്കിനെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചാർജ്, കോർക്കിന്റെ ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിന്റെ 1/3 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. അങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ കോർക്കിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു കോർക്കും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ടോട്ടൽ 4/3e എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ, ബട്ട് ഒരു കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മാത്രം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ്, എത്ര കോർക്സ് ആണോ ഉള്ളത് അത്രയും കോർക്കിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ എനി അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ലെറ്റ്സ് സേ പൊസിട്രോൺ ഒരുപാട് സമയത്തേക്കും sir, it do exist but independently. It cannot exist independently. That's what I meant.
it is there inside electron, but it cannot exist as it. It cannot exist outside that electron. So that's why we say it's always, the charge is always quantized as the charge of electron or proton. E എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് charge quantized ആയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ yes, it exists in the group of 3. Yes. So you cannot take one out of it. That's the idea. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ always charge is quantized as the charge of quantized by the charge of electron or proton. Okay, so I hope that's clear. Clear or not? Yes, fine. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പോയിന്റ് നമുക്ക് you can have E2, E3, E4, E5, അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചാർജ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ തുടങ്ങി. യെസ്, ഒരു കൂളോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലാർജ് ചാർജ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലാർജ് യൂണിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് മില്ലി കൂളോം, മൈക്രോ കൂളോം ഒക്കെയാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്ന പോയിന്റ്, ലെറ്റ്സ് സേ 1 മൈക്രോ കൂളോം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും? 1 മൈക്രോ കൂളോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് മീൻസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ പ്രോട്ടോൺസ്. അതിനകത്ത് 1 മൈക്രോ കൂളോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് 10 raised to minus 6 കൂളോം divided by charge of electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So this is equal to 1 by 1.6 into 10 raised to 13. This is 5 by 8, 0.625 into 10 raised to 13, or it will have 6.25 into 10 raised to 12 electrons or protons. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് നോക്കിയേ, ഈ നമ്പർ എത്രയാന്ന് നോക്കിയേ. 6.25 into 10 raised to 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ട്രില്യൺ. 6.25 ട്രില്യൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും 1 മൈക്രോ കൂളോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ അപ്പൊ അത്രയും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന Q is equal to, അപ്പോൾ 1 മൈക്രോ കൂളോമിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. 1 മൈക്രോ കൂളോം is actually 6.25 into 10 raised to 12 into E. സോ അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് അങ്ങനെ കയറി പോയി അവസാനം നമുക്കത് എന്തായിട്ടാണ് തോന്നും? നമുക്കതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് തോന്നും. ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വരുന്നത്, സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്താണെങ്കിൽ, സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്താണെങ്കിൽ, സിമിലർലി ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം വലിയ മൈക്രോ കൂളോം, മില്ലി കൂളോം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം വലിയ നമ്പർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ ചാർജ് ആണ്. ദർ വിൽ ബി മെനി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള മൈക്രോ മില്ലി കൂളോം ചാർജസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കും. പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ്, നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് 1E is possible, 2E is possible, 3E പോസിബിൾ ആണ്, 1.5E പോസിബിൾ അല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കേസും പോസിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ 1 മില്ലി കൂളോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ ആക്ച്വൽ എക്സാക്ട് ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതാണ് തന്നെ പറയാം. കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലൊന്നും ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് എന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് എവിടെ മാത്രമാണ്, അതായത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിന്റെ ലെവലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വലിയൊരു വിഷയമല്ല. നമുക്ക് ഏത് ചാർജ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ഏത് ചാർജ് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. 1 മില്ലി കൂളോം, 2 മില്ലി കൂളോം, മൈക്രോ കൂളോം, 10 കൂളോം, എനി ചാർജ്. വി ക്യാൻ ടേക്ക് എനി ചാർജ്. അത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട. എപ്പോ മാത്രം അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. യു കനോട്ട് ഹാവ് 3/2 ടൈംസ് E. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 5.6 into 10 raised to minus 19 കൂളോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് പോസിബിൾ അല്ല. ആ ഒരു ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു 10 raised to minus 6 കൂളോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കൂളോം അവിടെ പോസിബിൾ ആണ്.
അവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് 10⁻⁹ ഓർഡറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം? ആ കാണുന്ന സാധനം ഇയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഓർഡറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ 10⁻12 കൂളോ പോസിബിൾ ആണോ? പോസിബിൾ ആണ്, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. അത് ഏത് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ, അതായത് ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ 7 × 10⁻⁹ കൂളോ പോസിബിൾ ആണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടല്ല? നേരത്തെ പറഞ്ഞ 1.6ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല. സോ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ, അതായത് 10⁻⁹ ഓർഡർ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഓർഡറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലൊന്നും അതൊരു യാതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് 1.6 × 10⁻20 കൂളോ? Is it possible? Is it possible? Is it possible? Question for you. 1.6 × 10⁻20 coulomb. Is it possible? I get different answers. Yes and no. Is it possible? How is it possible? 1.6 × 10⁻20 coulomb എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is actually 0.1 times E. ഇത് possible ആണോ? Is it possible? It's not possible. It has to be an integral multiple of E. So ഒരു കാരണവശാലും it cannot be less than 1.6 × 10⁻19 coulomb. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഏതാണ്ട് അതിനടുത്തുള്ള നമ്പർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് 1E ആണോ 2E ആണോ 3E, അതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ 1.5E 2.5E 3.5E അല്ലെങ്കിൽ 3/4E ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല. സോ അവിടെ നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഏത് 10⁻19 അല്ലെങ്കിൽ 10⁻19ന്റെ അടുത്തുള്ള ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് ഇപ്പൊ 10⁻6 കൂളോം 10⁻12 കൂളോം ആ ഒരു ലെവലിലൊന്നും എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അവിടെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ എവരിബഡി? ക്ലിയർ? ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാ? 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാ? അഡിറ്റിവിറ്റി, കൺസർവ്ഡ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ അപ്പോ ഓൾറൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഹെറന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ. നമ്മൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. മെറ്റീരിയൽസിന് ചാർജ് ഉണ്ട്, ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് സീറോ. ചാർജ് cannot exist without mass. Charge cannot exist without mass. Mass can exist without charge. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ചാർജസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണോ ചാർജ്ഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഓർ സിംപ്ലി ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ്. ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. There are different types of materials, which some of which are conductors and some of which are insulators. Insulators means they are very bad conductors, poor conductors. Okay. ഇനി ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 1-2 മെത്തേഡുകളുണ്ട്. ഒന്നാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ്ഡ് ആവാം. അതുപോലെ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് അതായത് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ 2 കേസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. 2 സ്ഫിയർ ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ്, ചാർജും മാസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ചാർജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അഡിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ചാർജ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ്, ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. സോ ചാർജിന്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിന്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് charge of electron or proton, that is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. Okay, coulomb എന്നാണ് പറയുന്നതാണ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ്, ചാർജ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി.
Alright. Now, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് like charges repel and unlike charges attract. So അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ. Coulomb's law. ചാൾസ് കൂളോം എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കൂളോംസ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ചാർജസ്, ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും, ചാർജ് നമുക്ക് there has to be a mass along with it. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ്, ചാർജിന് മാസ് ഇല്ലാതെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. there has to be a mass associated with it, അല്ലെങ്കിൽ മാസിന് കൂടെയാണ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുക. ചാർജ് മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കില്ല. സോ അങ്ങനെ ചാർജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചാർജ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചാർജ് ആക്കി ഇപ്പൊ മെറ്റാലിക് ബോൾസ് നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ചാർജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ചാർജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് റോഡ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ അപ്പൊ ചാർജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴും there has to be an object. ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൈസ് ഉണ്ടാവും. ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, ഡു യു റിമെമ്പർ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്? പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ പോയിന്റ് മാസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. എന്താണ് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് മാസ്? ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേ, പെട്ടെന്ന് പറ. പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് what is point object? Yes. Sir, what happened? Yes. Enjoy them? ഇല്ലല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, size less than distance covered. Size is very less than distance covered. An object travels greater distance than its own size. Distance covered by it is very large compared to its size. When a small thing like car compared to a long road, when this car is point object, that is okay. Yes, less than separation distance between, or less than separation between distance. Object referred to a point when the distance covered is too large for testing. Okay, I didn't get that. Its size is smaller when compared to the distance between them. Okay, objects separated than the radius. Okay, so മതി, ആൻസേഴ്സ് മതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ശരിക്കും ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ഓർ നോ ആണ്. Is there a real point object? Okay, so മതി, ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നോ ആണ്. So then what is point object? ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല, പിന്നെ എന്താണ് ഈ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്? ശരിക്കും പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമല്ല. ഇറ്റ്സ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് അവർ അസംഷൻ. സോ മതി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി കൺസിഡർ വൺ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ആസ് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്ട്, ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഗുഡ്, മതി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയ. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടില്ല, എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മാസാണ്. എന്താണ് മാസ്? മാറ്റർ ആണ്. എന്താ മാറ്റർ ഓക്യുപ്പൈ സ്പേസ്. സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ്?
സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് എ പോയിന്റ്? വാട്ട് ഇസ് എ പോയിന്റ്? ബോർഡിലൊന്ന് നോക്കി. ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണോ അതോ ആ ചെറുതാണോ പോയിന്റ്? സ്മോൾ ഓർ ബിഗ്? ബോർഡിൽ നോക്കടാ, പറ ഏതാ പോയിന്റ്? പോയിന്റ് ആണോ അത് രണ്ടും പോയിന്റ് ആണോ? സ്മോൾ ആണ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അഖിൽ സേസ് the small one is the point, large അല്ല. on the top of ഐയുടെ മുകളിലുള്ളതാണ് പോയിന്റ് എന്നാ. അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഐ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറം രണ്ടും പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്മോൾ ബോത്ത് രണ്ടും അല്ല. ഓക്കെ, ബോത്ത് തേർഡ് വൺ മൂന്നാമത്തെ കാണുന്നുണ്ടടാ. ബോത്ത് ആർ നോട്ട്. ഓക്കെ, സ്മോളസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ my question, മതി. None of them are points. Then what is a point? Anand Madhav says none. Point is our choice. Okay, point is our choice. I didn't get that. Mass is 0. Mass അല്ല അവിടെ വിഷയം. മാസ് 0 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. മാസ് നമ്മൾ നോക്കുക വേണ്ട. Point occupies no space. Correct. Third one. So point ഇത്രേ ഉള്ളൂ, മതി. It's 0 dimensional. Very good. 0 dimensional അങ്ങനെയും പറയാം. So മതി. അതായത് ഞാൻ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പോയിന്റ് ഈസ് ഓഫ് നെഗ്ലിജ്, നോട്ട് മാസ്. അർഷക്, മാസ് അല്ല അവിടെ വിഷയം. അതിന് മാസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രശ്നമേ അല്ല. അതിന് സൈസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്, അഥവാ അതിന് വോളിയം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. മാസ് നമുക്ക് പിന്നെ മാസ് വിഷയമേ അല്ല. സോ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ്, ഇപ്പോ ഞാൻ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്കിൾ കാണാം, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ഡോട്ട് കാണാം, പിന്നെ ചെറിയൊരു ഡോട്ട് കാണാം. ഇതിൽ ഏതാ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് ഒന്നും പോയിന്റ് അല്ല. പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റിന് ലെങ്ത് ഇല്ല, വിഡ്ത്ത് ഇല്ല, ഹൈറ്റ് ഇല്ല. പിന്നെ പോയിന്റിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതിനൊരു പൊസിഷൻ കാണും. അഥവാ നമ്മളൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആസ് ഇറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലാതെ അത് കാണാൻ മാത്രം സൈസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ സൈസ് 0 ആണ്, അഥവാ ഇറ്റ് ഓക്യുപ്പൈസ് നോ സ്പേസ്. ദാറ്റ് ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. 0 ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ 1 ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയാം. ലൈൻ 1 ഡയമെൻഷനാണ്, പ്ലെയിന് 2 ഡയമെൻഷനിലാണ്, സ്പേസ് 3 ഡയമെൻഷനിലാണ്. പോയിന്റ് ഈ ലൈനിന് മുന്നേ ഉള്ള ചെറിയ സാധനമാണ്, അഥവാ അതിന് ഡയമെൻഷനേ ഇല്ല. അതിന് പിന്നെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇറ്റ് ഓൺലി ഹാസ് പൊസിഷൻ. അതിനൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോ എന്റെ പോയിന്റ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊസിഷൻ മാത്രമുള്ള സൈസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും കാണില്ല. അപ്പൊ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസും സംഭവങ്ങളും ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസംഷൻ ആണ്, ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അതായത് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ 1 ഡയമെൻഷനിലാണ് ഈ സംഭവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വെരി 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 ലാർജ് ആണെങ്കിൽ കമ്പയർഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ സൈസ്, അതിന് സൈസ് ഉണ്ട്, അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് സൈസ് ഇല്ലാത്ത പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് പോലെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതാണ് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ സിമിലർലി ഇത് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? അതിന് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കൂളംസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്, പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുമല്ല, പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടും. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ two point charges separated by a distance. Separated by a distance in free space. Separated by a distance, free space and separated by a distance is proportional
to product of the charges, and inversely proportional to square of the distance between them. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ചാർജസ് ആണ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ചാർജസ് ആണ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചാർജിന്റെ കൂടെ മാസും കാണും. Hello, sir. Hello. Sir, are you there? Hello, sir. Hello. Hello, all of you. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോടാ? സാർ ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സാർ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നോക്കിയേ. നോക്കാം. Students, can you hear me now? Can you hear? Okay, fine. All right. Okay, fine. Okay. So, sir, screen share ചെയ്തോ? Okay. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തല്ലോ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ? സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? No screen? ഇല്ല. സാർ ഒന്നുകൂടി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോ? One second. Okay.
Zayed, Yes. Sorry, sir. അവിടെ ഭയങ്കര നോയ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതെ, മൊബൈലും ഇതും. രണ്ടെണ്ണം. ഓക്കെ ഫൈൻ. നേരത്തെ 3 കാണിച്ചിരുന്നു. ഫൈൻ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത്. അത് നെറ്റിന്റെ. ഫൈൻ. ഇപ്പൊ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. എടാ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോടാ? ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എവിടെ വരെ കേട്ടു നിങ്ങൾ? യെസ്. സോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. The electrostatic force between 2 point charges separated by a distance is proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. So again point എത്രയേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ ഈ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്ട് എന്തിനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്? ഒബ്വിയസ്ലി ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there has to be മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിന് സൈസ് കാണും. സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം കാണും. ഐ മീൻ മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈസ് കാണും. അപ്പോൾ സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി അത് പോയിന്റ് അല്ല. ബട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. അഥവാ ചാർജസിനെ നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഐ ഹാവ് 2 ചാർജസ്, Q1 ആൻഡ് Q2. 2 പോയിന്റ് ചാർജസ് ആണ്. Q1 ആൻഡ് Q2 are point charges separated by a distance, let's say R, between them. So there will be a force. That force is proportional to, this is known as electrostatic force. Okay, this is proportional to Q1 into Q2 divided by R square, proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. So ഈ കാണുന്നതാണ് കൂളം ഫോഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂളംസ് ലോയുടെ ഡെഫിനിഷൻ. കൂളംസ് ലോ എന്ന് പറയും. ഈ കാണുന്ന ഫോഴ്സിനെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൂളം ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ്. ഇനി ഒബ്വിയസ്ലി ഇതേപോലുള്ള സാധനം, ഇതേ ടൈപ്പിലുള്ള, ഇതേ മോഡലുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെ? ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. എന്തായിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ? ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. The force between 2 masses separated by a distance is equal to or is proportional to product of their masses, inversely proportional to square of the distance between them. So അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട്, ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ. സോ കൂളംസ് ലോയും ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ തന്നെയാണ് കൂളംസ് ലോയിലുള്ളത്. ഇനി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് എ ഡയറക്ഷൻ. സോ അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോ Q1 Q2 എന്ന് പറയുന്ന ചാർജസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് റിപ്പൽഷൻ ആണ്. ആ കാണുന്ന ഫോഴ്സ് ചാർജസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ്. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൽഷൻ ആണ്. സോ അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൽഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി ഇപ്പോ അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൽഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു? ഈ ചാർജസിന്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുന്നു. Okay, so the force is proportional to modulus of the product of the charges, inversely proportional to square of the distance between them. ഈ കാണുന്നതാണ് കൂളംസ് ലോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഉണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം? ഈക്വാലിറ്റി ആക്കി മാറ്റണം. യൂഷ്വലി നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് K into mod Q1 Q2 divided by R square. Ready? So definitely next question, what is K? So K എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷനുമായിട്ടാണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഈ K ഉള്ള സാധനത്തിന് പകരം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് G ആയിരുന്നു. സോ G എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് G ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ G.
dielectric constant. Okay, Joshan says dielectric constant. Dielectric constant alla. Dielectric constant ആണോ? Dielectric constant ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്, but as of now it's not dielectric constant. എന്താ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. പുതിയ പേരൊന്നും ഇട്ടണ്ട, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നതിനെ വിളിക്കാറില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഫൈൻ. ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ വരുന്നൊരു വേറൊരു നമ്പർ മാത്രമാണ്. സോ എനിവേ, പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. എനിവേ, ശ്രദ്ധിക്ക് ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷനും പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ശ്രദ്ധിക്കും. ഞാൻ പറയാം, ഗ്രാവിറ്റേഷനും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിഫറൻസ്, വൺ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിഫറൻസ്. ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എനിത്തിങ്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പറയുന്ന പോലെ, ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എനിത്തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ആബ്സല്യൂട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അഥവാ രണ്ട് മാസസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് അത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ആ മാസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ, ആ മാസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി എങ്കിൽ, ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ദ കെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മീഡിയം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. രണ്ട് ചാർജസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ചാർജസിന് അക്രോസ് എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. എനിവേ, നമ്മൾ യൂഷ്വലി കെ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത്. കെ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 epsilon. 1/4 epsilon യൂഷ്വലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല. ഇത് എന്തിനാണ് എപ്സലോൺ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, എന്തിനാണ് ഒരു 4π എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റും കൂടെ ഒരു എപ്സലോണും വന്നത്? അത് നമ്മളെ ചില കാൽക്കുലേഷൻസിന്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. 4π എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലും മാഗ്നറ്റിസത്തിലൊക്കെ 4π എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇതില് 4π ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. വാട്ട് ഈസ് എപ്സലോൺ? Epsilon is known as the permittivity, right? Permittivity of the medium in between the charges. ആ ചാർജസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാർജസിന് അക്രോസ് ഉള്ള മീഡിയത്തിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി, അതാണ് എപ്സലോൺ. സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെറും എപ്സലോൺ മാത്രമല്ല. സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ? ഇസ് 1/4π എപ്സലോൺ Q1 Q2 by R². ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. സോ ഒന്നുകൂടെ അഭിജി ചോദിക്കുന്നു, അതെന്താ, ഏതെന്താന്ന്? ഒബ്വിയസ്ലി എപ്സിലോൺ എന്താണ്, പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്താണ്? സോ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം. എല്ലാ ചാർജസും എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ചാർജസിനെ ഒരുപോലെ പാസ് ചെയ്യിക്കും? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ. അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മെറ്റീരിയലിന്റെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചു, ശരിയല്ലേ? ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മെറ്റാലിക് ബോളിന്റെ അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡിന് അടുത്തേക്ക് കുറച്ച് ചാർജസ് വരും, മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ചാർജസ് പോകും. അത് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. അതൊരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ബോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് റോഡ് അതിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു, ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം, കാരണം ഗ്ലാസ് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ്, ഗ്ലാസ് റോഡിനെ ചാർജ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആ ഗ്ലാസ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാർജ് കാരണം വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നല്ല മെറ്റൽ ആയിരിക്കണം. അതല്ലാത്ത ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ചാർജസിന്റെ ഫോഴ്സിനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാർജസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തു, ലെറ്റ്സ് സേ ഒന്ന് ബോർഡിൽ നോക്കടാ.
രണ്ട് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തു. ആ രണ്ട് ചാർജിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ത്, ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ. ഓക്കെ, സോ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ പെർമിറ്റിവിറ്റി. ഇത് ഗ്രാവിറ്റേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഈ കാണുന്ന എർത്തിന്റെയും സണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ, ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പോ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ സണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ 3 വരും. അങ്ങനെ 3 വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും എർത്തും സണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷന് യാതൊരു മാറ്റവും വരില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ മാസസ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ രണ്ട് മാസസിന് ഇടയിൽ എന്താണോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ. ഓക്കെ, അതേസമയം എവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ, ബിക്കോസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് in gravitation capital G is independent of the medium in between. Correct, Abhijit? Other than that, the electrostatic force depends upon the medium in between the charges. ചാർജസിന്റെ ഇടയിലുള്ള മീഡിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്, കറക്റ്റ്, അതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തു. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ medium in between the charges. Charge അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അഭിജിത്ത് അവിടെ നിൽക്ക് വെയിറ്റ്. ഞാനിത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടടാ. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാവിറ്റേഷനും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നോട്ട് ചെയ്തത്. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ G is independent of the medium in between. Electrostatic force depends on the medium in between charges. So that quantity, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മീഡിയം, നടുക്കുള്ള മീഡിയം എത്രത്തോളം ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ മെഷർ ആണ് ഈ കാണുന്ന പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അഭിജിത്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഡസ് ഇറ്റ് ഷോ എഫക്ട് ഇൻ സ്പേസ്? ഫോർ ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്വം ആവണമെന്നില്ല, എയർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രീ സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ അഥവാ വാക്വത്തിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ε0. അതിനെ നമ്മൾ ε0 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ദ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓർ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാക്വം. ഓക്കെ, നൗ ε0യുടെ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടെ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക്? ജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ? ക്യാപിറ്റൽ ജിയുടെ വാല്യൂ, ക്യാപിറ്റൽ ജി പറ. 6 point. So value of capital G. Remember 6.6. Power. Number 6.6 adu madi. 10 raised to power etra? Yes, 10 raised to minus 11. Unit vara. Unit 6.6 into 10 raised to minus 11 unit. What's the unit of capital G? Power, okay, power ready. Unit. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്ക്, ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. വേഗം നോക്ക്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്ടൺ kg meter
Newton meter square. Yes, it's Newton meter square kilogram raised to -2. Correct. Good. Adi. So quantities by heart ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യലല്ല, അതിന്റെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വരാനുണ്ട്. സോ അതിനൊന്നും നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും. നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാൻ പറ്റണം. സോ സിമിലർലി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആബ്സല്യൂട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം. സോ അതേപോലെ അല്ല ഇവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വരുമ്പോൾ പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ ഡിഫറെന്റ് മീഡിയം ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്. ഓരോ മീഡിയത്തിനും അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ε0 ആണ്. ε0 ഇസ് ദ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓർ വാക്വം. ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്വം ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ അഗൈൻ ε0യുടെ വാല്യൂ അല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 1/4π എപ്സിലോൺ എന്നുള്ളതിൽ ഇറ്റ്സ് 1/4π ε0. അതിന്റെ വാല്യൂ ശ്രദ്ധിക്ക്, അതിന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് 9 × 10⁻⁹. യൂണിറ്റ് പറ വേഗം. ഇറ്റ്സ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് 1/4π ε0. Asif 8.98 8.98 × 10⁻⁹ kg meter cube (2^-4) ampere⁻². Okay, I think that is correct. അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിവേ, Newton, Anaga says Newton is the unit of force. No unit? No, definitely not. No unit എന്ന് പറയാൻ ഇതൊരു absolute ഒരു just number constant അല്ല. ഇപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. സിമിലർലി ε0 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ പറയാം. റൈറ്റ്. ഫിദ സേസ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ കൂളം സ്ക്വയർ. അതായത് തൊട്ട് മുകളിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ 1/4π തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഉണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ജിന്റെ നമ്പർ ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോഗ്രാം റേസ്റ്റ് -2. ആ ക്യാപിറ്റൽ ജി ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ എവിടെ കിടക്കുന്നു, അതേ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന ആളാണ് 1/4π ε0. ശ്രദ്ധിക്ക്, ε0 താഴെയാണുള്ളത്. 1/4π ε0യുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 1/4π ε0യുടെ വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് 1/4π ε0യുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്. 1/4π ε0യുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 1/4π ε0യുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ε0യുടെ യൂണിറ്റ് അല്ല. സോ ഓക്കെ, സോ വെയിറ്റ് മതി, ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ്. സോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സാധനത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 1/4π ε0 ആണ്. സോ ആ 1/4π ε0ന്റെ വാല്യൂ 9 × 10⁻⁹. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടൺ, അങ്ങനെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ. പിന്നെയുള്ള പോയിന്റ് കിലോഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് മാസ്. ഇവിടെ മാസ് കാരണമല്ല ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായത്. മാസ് കാരണമല്ല ഫോഴ്സ് വന്നത്, പകരം ചാർജ് കാരണമാണ്. സോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. Force between two charges in free space. Force between two charges in free space. Q1 r distance Q2. The force is equal to free space. In free space ആണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It's 1/4π ε0 Q1 Q2 by r². മോഡൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാവിറ്റേഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ F is equal to gm1 m2 by r². അതിൽ G എവിടെയാണോ അതിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് 1/4π ε0. സോ ജിയുടെ വാല്യൂ 6.6 ശ്രദ്ധിക്കുകയും മുകളിൽ കാണാം.
G യുടെ വാല്യൂ 6.6 into 10 raised to minus 11 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോഗ്രാം raised to minus 2. ഇവിടുന്ന് വരുന്നതാണ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിന്റെ കാണും, മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ. ഈ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ ഫോർമുല ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കാണും, മാസ് m1 m2 കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ താഴെ കാണും. സിമിലർലി ഇവിടെ 1/4πε0 ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ 1/4πε0 വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ആർ സ്ക്വയർ മുകളിലേക്ക് വരും. സോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ രണ്ട് ചാർജ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് Q1 into Q2. സോ അതാണ് ഇവിടെ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ താഴെ കൂളം സ്ക്വയർ അഥവാ കൂളം റേസ് ടു -2 വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 1/4πε0. ഓക്കെ, സോ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നമ്പർ ആണ് 1/4πε0 is equal to 9 into 10 raised to 9. Ready? So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is epsilon 0? We know that the value of 1/4πε0 is equal to 9 into 10 raised to 9. So what is epsilon 0? What is epsilon 0? What is epsilon 0? Epsilon 0 is 1/4π into 9 into 10 raised to 9. Right. Rohit says the answer is calculator use ചെയ്താ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. 8.85 into 10 to the power -12. കറക്റ്റ് ആണ് രോഹിത്, കറക്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് പറ, വാല്യൂ ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് പറ. Yes, unit. So force by m, Aditya Lakshmi says force by F by m. യൂണിറ്റ് ആണ് മോളെ ചോദിക്കുന്നത്. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരഡ് ആണ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ. ഫാരഡ് ബൈ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. 1/4πε0 യൂണിറ്റ് 1/4πε0 യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കൂളം റേസ് ടു -2. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും? ഇവിടെ 1/4πε 4π കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ അപ്പൊ അത് നോക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ റേസ് ടു -2 മീറ്റർ റേസ് ടു -2 കൂളം സ്ക്വയർ. ഇതാണ് epsilon 0 വാല്യൂ ആൻഡ് യൂണിറ്റ്. Okay, so epsilon 0 is equal to 8.85 into sorry. Sandra says it's Newton. Newton raised to -1. Thank you. Sorry, Newton raised to -1. Meter raised to -2 coulomb square. Yes, it's -1. Yes. Thank you. So epsilon 0 is 8.85 into 10 raised to -12 Newton raised to -1 meter raised to -2 coulomb square. epsilon 0 വാല്യൂയേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ്. ഏത്? 1/4πε0, because most of the time with epsilon 0 there will be 4π കൂടെ കാണും. യൂഷ്വലി 4π കൂടെ കാണും. സോ ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് epsilon 0 is the permittivity of free space or vacuum. Epsilon permittivity of a medium.
ഒരു പോയിന്റ് ഈ കാണുന്ന സാധനം വായിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, ആ കാണുന്ന സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എപ്സിലോൺ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി എപ്സിലോൺ 0. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാനത് ഒരു റിലേഷൻ പറയാം അതിന് മുന്നേ. ഡിഫറെന്റ് മീഡിയത്തിന് ഡിഫറെന്റ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് അതിനൊരു റെഫറൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ആ റെഫറൻസ് ആണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എപ്സിലോൺ 0. ഇനി ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഡിഫറെന്റ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇറ്റ്സ് എ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ ആ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക നമ്പർ കിട്ടും. അതിന്റെ മീനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി. ഇപ്പോ മെർക്കുറിയുടെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി യെസ്, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ഈസ് 13.6. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് 13.6 ടൈംസ് മോർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് 13.6 ടൈംസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓയിൽ ആണ് യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ പോലെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പോലെയാണ്, ഇറ്റ്സ് അറൌണ്ട് 0.9. ദാറ്റ് മീൻസ് the density of coconut oil is 0.9 times the density of water. So similar ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. This is known as relative permittivity of a medium. Relative permittivity of a medium is usually denoted as epsilon r. This is equal to epsilon divided by epsilon 0. ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ പെർമിറ്റീവ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? This means epsilon is equal to epsilon 0 into epsilon r. അതായത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം എപ്സിലോൺ ഈസ് epsilon r times the permittivity of free space. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി epsilon r. യൂണിറ്റ് epsilon r എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് no unit, correct, no unit, there is no unit, no dimension. Epsilon r is unitless, it's just a number, unitless, dimensionless. ഇനി ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റ്, നേരത്തെ ആരോ ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്ന? ആരായിരുന്നു അത്? ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്റെ ചാറ്റ് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ആരാടാ നേരത്തെ ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞ ആള്? ഞാൻ, ജോഷാൻ. യെസ്. സോ എപ്സിലോൺ r എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നീ ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ, അതായത് ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് 1/4 എപ്സിലോൺ പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ്. പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ല ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്, റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ്. അതായത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ, ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് എന്ന നമ്പർ, അതിനാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോ കൂളോം ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതാ ഇനി ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. F is equal to 1/4 epsilon എന്നുള്ളതിന് പകരം epsilon 0 into epsilon r. ഇവിടുന്ന് ഏത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാനിപ്പോ ബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ epsilon is equal to epsilon 0 into epsilon r. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ into q1 q2 divided by r square മോഡുലസ് ഉണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി epsilon ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. epsilon is the permittivity of free space. epsilon r is different for different mediums. epsilon r എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓർ ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് അത് ഡിഫറെന്റ് മീഡിയത്തിന് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് കൂളോം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ?
Okay. Question. What is K in Coulomb's law? Mole, what do you call it? It's simply constant. K എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിനെ ഇക്വാലിറ്റി ആക്കാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. കൂളം കോൺസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെ ഒരു പേരൊന്നും അതിനുണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ബേസിക്കലി 1/4πε. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച കെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനല്ലേ, ആ കെ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിൽ കാണുന്ന 1/4πε ഓർ 1/4πε0. ഫ്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ 1/4πε0. ഓക്കെ. സോ കെ എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ ഇനി യൂസ് ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇക്വേഷൻ അത്ര വലുതാക്കി ഒന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ സിംപ്ലി കെ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4πε. ഫ്രീ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് 1/4πε0. മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1/4πε ഓർ 1/4πε0 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആർ. എപ്സിലോണിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ 0 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ. സോ ആ കെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രമാണ്. ആ കെ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ആ കെയുടെ ഫൈനലി കെ എന്താണ്? 1/4πε ഓർ 1/4πε0. ശ്രദ്ധിക്കും, ബൈ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ Coulomb's lawന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി 1/4πε മീഡിയത്തിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് എപ്സിലോൺ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. മിക്കവാറും കേസിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് യൂഷ്വലി നമുക്ക് 1/4πε0 ആണ് വേണ്ടി വരിക. 1/4πε0യുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് 9 × 10⁹9. ഓക്കെ. സോ hope that is clear. All right, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. all of you. Okay. Yes, fine. Okay. All right. So next point is definition of 1 coulomb. 1 coulomb എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളോം. സോ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ യൂസിങ് കൂളോം ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ. ശ്രദ്ധിക്കും. I have a charge 1 coulomb. Another charge also 1 coulomb. The distance between them is 1 meter. It's in free space. So what is the force between them? Magnitude മാത്രം മതി. What is the force between them? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ. What is the force between them? എന്താ ഫോർമുല? It's 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. So this is, what's the value of 1/4πε0? It's 9 × 10⁹9. Right. Into Q1 Q2 is 1 × 1 square, distance 1 square. So finally the answer is 9 × 10⁹9 Newton. So based on this condition, കിട്ടിയല്ലോ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Based on this condition, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ? 1 coulomb ഉള്ള രണ്ട് ചാർജസ് 1 meter ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ the force between them is 9 × 10⁹9. ആ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 9 × 10⁹9 ന്യൂട്ടൺ. 9 ബില്യൺ ന്യൂട്ടൺസ് ആണ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം.
1 kg, another mass 1 kg, and the distance between them is 1 meter. So what is the gravitational force between them? പെട്ടെന്ന് പറ. So that will be എന്തായിട്ട് വരും? Yes, 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton. എടാ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഒരേ 1 യൂണിറ്റ് SI യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തുള്ളത്. 1 യൂണിറ്റ് masses separated by 1 unit distance. The force is in the order of 10 raised to minus 11 Newton. Similarly, 1 unit charges separated by a unit distance, and the force is in the order of 10 raised to 9 Newton. So definitely നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോഴ്സസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് വെരി 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 വീക്ക്, ആൻഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആ ലിസ്റ്റിൽ സെക്കൻഡ് ആണ്. സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ്, ബട്ട് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. So definitely electrostatic force is much much stronger than gravitational force. Anyway, definition of charge. ഒരു കൂളോം ചാർജ് 1 meter distance, 1 coulomb charges each separated by a distance 1 meter. The force between them is 9 into 10 raised to 9. So the definition of 1 coulomb. 1 coulomb, magnitude of charge on 6.243 into 10 raised to 18 electrons. അങ്ങനെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാറുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. ഇവിടെ കൂളോം ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്. സോ 1 coulomb charge is the charge when an equal charge is placed Fida Fatima asked about black hole. 1 second, out of the and you don't complete yet. 1 coulomb charge is the charge when an equal charge is placed at a distance of 1 meter, produces 9 into 10 raised to 9 Newton electrostatic force. അതായത് 1 coulomb charge എന്ന് പറയുന്നത് it's a charge when an equal charge is placed at a distance of 1 meter. 1 coulomb charges രണ്ടെണ്ണം 1 meter ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 9 into 10 raised to 9 ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. 9 into 10 raised to 9 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. So definitely 9 into 10 raised to 9 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ചാർജ് ഈക്വൽ ചാർജസ് 1 meter ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ 1 coulomb എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇനി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ. സോ ഇതിപ്പോ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് അതായത് കമ്പാരിസൺ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ there has to be a comparison. ഇതിപ്പോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സും എർത്തും സണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സും തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, എർത്തും സണ്ണും ദേ ആർ വെരി ലാർജ് മാസസ്. ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചാർജസ് ആണ്. സോ വലിയ മാസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എടുത്ത് അതും വളരെ ചെറിയ ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും അല്ല കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. സെയിം സൈസുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പറയാം, ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ്, 2 യൂണിറ്റ് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ്, 2 യൂണിറ്റ് മാസസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ്, അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും സണ്ണും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്കെയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ അപ്പൊ ഒരേ സ്കെയിലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം,
ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണിനും മാസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇലക്ട്രോണിന്റെയും പ്രോട്ടോണിന്റെയും മാസ് അറിയാലോ. ഇലക്ട്രോണിന്റെയും പ്രോട്ടോണിന്റെയും മാസുകൾ കാരണം അവ തമ്മിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇലക്ട്രോണിന്റെയും പ്രോട്ടോണിന്റെയും ചാർജുകൾ കാരണം അവർ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും കാണും. അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുന്നോ? Gravity has long range but less strength. Yes, correct. ഞാനൊരു വർക്ക് തരാം, ഒന്ന് ചെയ്തേ. We have an electron and a proton. And the distance between them is 1 meter. What is the gravitational force and what is the electrostatic force? Question for you. ചെയ്തോ. ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ 1 മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജും 1.6 × 10⁻⁹ കൂളം. മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ, പറയടാ, മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അറിയോ? 1.6 into approximate മതി കേട്ടോ, into 10⁻27 kilogram, and mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kilogram. Space ആണ്. ഓക്കെ, സോ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ മാത്രം മതി, വേഗം നോക്കൂ. So then you will understand the comparison between electrostatic force and gravitational force. Electron proton mass ഉണ്ട്, definitely there has to be a gravitational force. Electron proton charge ഉണ്ട്, there has to be an electrostatic force. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വേഗം നോക്ക്. (8.2 into 10⁻⁸ Newton. What is that? Sorry, 10⁻⁸ Newton. Is it gravitational or electrostatic? Electrostatic. Okay, so first let's do electrostatics. The formula is 1/4πε0 E by 1 square. So this is 9 into 10⁻⁹ into square of charge. 1.6 into square, it's 2.56 into 10⁻⁻38. So this is 9 into 2.56. 9 into 2.56 is approximately 9 into 2 is 18. 9 into 0.5 is 4.5. It's 22.5. So 9 into 6, it's around 23 into 10⁻�29 Newton. 23, or it's 2.3 into 10⁻⁻28 Newton. So that is the electrostatic force. Next one, gravitational force. G into m1 m2 by r square, 6.67 into 10⁻⁻11. Okay, Aditya Lakshmi says 97 into 10⁻⁻69 minus 60. Okay, no. Yes, I think that's correct. Not sure. Into masses 1.6 into 10⁻⁻27, 9.1 into 10⁻⁻31 divided by 1 square. So electrostatic force correct ആണോ കിട്ടിയത്? So 6.6 into 1.6 is around 10. It's 91. It's around 91 into 10⁻⁻11 minus 27, that is minus 38. Minus 38 minus 69. So it's around 9.1 into 10⁻⁻69 Newton.
97 ആണ് വന്നത്. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. 6.6 into 1.6 is around 10. So fine. 97 ആണ്, ആയിക്കോട്ടെ. I got it 91. Anyway, what is the ratio? Electrostatic force divided by gravitational force. ഇതിനെ നിങ്ങൾ +1 ക്ലാസ്സിൽ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് 10⁻⁻28 and there is some mistake here. 10⁻�68. So you have to write this 9.1 as 0.91 into 10⁻⁻67. So -67. So what is the ratio? 67 minus 28. Correct അല്ലേ? 10⁻39. So what does that mean? നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫൈനൽ ആൻസറിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്തത്? യെസ്, എടാ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? റിപ്ലൈ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആരുടെ? റൈറ്റ്. സോ എന്ത് മനസ്സിലായി? റേഷ്യോ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ്, അതായത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. അതിൽ ഏത് വളരെ വളരെ വലുതാണ്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പോ രണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക്കലി ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറിന്റെ മീനിങ്, ഒരു ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഏത് ഫോഴ്സ്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ? ഹലോ, ഞാൻ വെറുതെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞതാ. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ. ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ചാർജ് കാരണമുള്ള, ഇതാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ് എത്രത്തോളം മാസ് കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെ ചാർജ് കാരണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. രണ്ട് ഫോഴ്സസും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ കാണുന്ന ചാർജിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം, മാസിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി. സോ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ രണ്ട് എഫക്റ്റുകളും വളരെ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ. സോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പ്രോട്ടോൺ അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം കമ്പയർഡ് ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ. കാരണം അത്രയും 10⁻39 ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വളരെ വീക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതാണ് ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ്. സോ അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിമിലർ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ്സ് ദ ഐഡിയ. Okay, so next നമ്മൾ ഇതുവരെ question, as a scale is reduced, the effect of gravity becomes less and other forces become more dominant. Then will there be a scale at which gravity becomes negligible even? Okay, question എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി ഒന്നുകൂടെ. Scale is reduced, the effect of gravity becomes less and other forces become more dominant. Then will there be a scale at which gravity becomes negligible even when no other force is acting as the scale is reduced? Okay. അഭിജിത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവനായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ. The scale is reduced. Scale ഒന്ന് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. The effect of gravity becomes less and other forces become more dominant. Will there be a scale at which gravity becomes negligible even when there is no other force?
അഭിജിത്ത്, മൈക്ക് ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചേ. അഭിജിത്ത്. ഹലോ. പറ. സാറേ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഈ സബ് അറ്റോമിക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി പോകുന്തോറും ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എഫക്ട് കുറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ, അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സസ് അതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ബാക്കി 3 ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവണം, കാരണം സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. അപ്പൊ ചെറുതായി വരുന്തോറും ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എഫക്ട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ ഗ്രാവിറ്റി ലൈക്ക് ഈ 2 സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കേ, സോ ലൈക്ക് 2 ന്യൂട്രോൺ തമ്മിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. 2 ന്യൂട്രോൺ തമ്മിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അടിക്ക് വരുന്തോറും ലൈക്ക് ഗ്രാവിറ്റി നിൽക്കും, നെഗ്ലിജിബിൾ ആവും. അങ്ങനെ ഈ നമ്മള് സബ് അറ്റോമിക് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, മാസും ഇതും കുറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്? അതാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സ്പേസ് അത് കൂടുതൽ സ്പേസ് വെച്ച് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, രണ്ടിനെ സ്കെയില് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഗ്രാവിറ്റി കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എൻലെസ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോണം, കാരണം എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. കാരണം സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് കർവേച്ചർ വരണല്ലോ ഒരേ രീതിയിൽ എഫക്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ. സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് കർവേച്ചർ, എന്തിന്റെ കർവേച്ചറാ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? സ്പേസ് ടൈം കർവേച്ചർ. സ്പേസ് ടൈം. തോന്നി കേട്ടാ. എന്നിട്ട് ചെറിയ മാസം ആ ഡിസ്റ്റൻസിലും ഒരേ ലെവലില് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ സ്കെയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് കർവേച്ചർ കിട്ടണല്ലോ നമുക്ക് ആ സ്കെയിലിലും. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പേസ് ലൈക്ക് എൻലെസ്ലി ഉള്ളിലോട്ട് പോണ പോലെ ആവണം. കാരണം ഓരോ സ്കെയിൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തുന്നതോറും ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എഫക്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ മതി. ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം, നിന്നെ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. യെസ്. അഭിജിത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് കേട്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഫൈൻ. സോ പോയിന്റ്, ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം, ആ ഇക്വേഷൻ വളരെ ചെറിയ ലെവലിലേക്ക്, സബ് അറ്റോമിക് ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ ഐൻസ്റ്റീന്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫിസിക്സിന്റെ പലപ്പോഴും ഉള്ള പരിമിതികളാണ്. ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ അകത്ത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിനകത്ത്, കോർക്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൽ പലപ്പോഴും ആൻസർ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയ ലെവലിലേക്ക്, അഥവാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ആക്ച്വലി ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.
ഓക്കെ, അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഐൻസ്റ്റീന്റെ റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതും എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എഡ്ജിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയാണ്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ മാത്രം ഈ വക സംഭവങ്ങൾ എനിക്കും വലിയൊരു ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മീൻസ് നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല എന്റെ ലെവലിലും അല്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും മാത്തമാറ്റിക്സ്. അത് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ പല വീഡിയോസിലും ഒരു എന്താ പറയാ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോള് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെരി ഡീപ്പ് പോയിന്റ് ആണ്, ആന്റി മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ മൗണ്ടൻ പോലത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്നല്ല, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഇത് അങ്ങനെയല്ലേ ഇതെങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. സോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചപ്പോ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും പ്രോട്ടോണും തമ്മിലുള്ള ശാന്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നോർമൽ സ്കെയിലിൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നോർമൽ സ്കെയിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പക്ഷെ നോർമൽ സ്കെയിലിൽ അതിന്റെ എഫക്ട്സ് റിലേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ട, റിലേറ്റിവിറ്റി നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. അതായത് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ ഏതുപോലെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്ക്, നമ്മളൊരു സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിൽ കർവേച്ചർ കാണും. അത് വളരെ 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 വലിയൊരു സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു റീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ പ്ലെയിൻ. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ സിമിലർ ആണ് റിലേറ്റിവിറ്റി എല്ലായിടത്തും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നോർമൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൺ എർത്തിന്റെ കേസിലൊന്നും റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വേണ്ട. കാരണം റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ബേസിക്കലി അത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. അതേസമയം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർ വെരി ലാർജ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പോലുള്ള, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അല്ല സബ് അറ്റോമിക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ലെവലിലുള്ള സ്കെയിലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പറ്റില്ല, ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പറ്റില്ല, റിലേറ്റിവിറ്റി അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ. റിലേറ്റിവിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അതിൽ സ്റ്റഡീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. പലപ്പോഴും ചില പേപ്പറുകളൊക്കെ കാണാം ഐൻസ്റ്റീന്റെ റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല, അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ചിലപ്പോൾ അത് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതായത് ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും അത് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യും, അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. നമുക്ക് വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോജിക്ക് അല്ല അതിന്റെ പുറകിലുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഉണ്ട്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെയും കാരണങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് കാരണം മാസ് ആണ്. സോ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ദെയർ. നമ്മൾ രണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. തൽക്കാലം ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചാർജസ്. ആ രണ്ട് ഫോഴ്സസിന്റെയും എഫക്ട്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, കാരണങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, അതിന്റെ ഓർഡറും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വളരെ വലിയ ഫോഴ്സ് ആണ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വളരെ ചെറിയ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇനി ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there are 2 protons and 2 neutrons. രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട്. ന്യൂട്രോൺസിന് ചാർജ് ഇല്ല, പ്രശ്നമാക്കണ്ട. ബട്ട് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസിന് ചാർജ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ന്യൂക്ലിയസ്, നിങ്ങൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ റുദർഫോർഡിന്റെ മോഡലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറിയ ഒരു റീജിയൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതാണ് ന്യൂക്ലിയസ്. അത്രയും ചെറിയ ഫെർമി ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ റേഡിയസ് പറയാറുണ്ട്. അത്രയും ചെറിയ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് രണ്ട് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നു? അതിന് കാരണം എന്താ? അത് റിപ്പൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അത് റിപ്പൽ ചെയ്ത് തെറിച്ചു പോകേണ്ട ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഏതാണ് ഈ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ്? സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ അപ്പൊ അതിനർത്ഥം അവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇല്ലെന്നല്ല. ആ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ റിപ്പൽഷനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെരി വെരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ, അത് ചാർജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന് ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇക്വേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ബൈൻഡിങ് എനർജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇല്ല. ബട്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്റ്റിനെ അത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോണും ചെയ്ത പോലെ
അതിന് പകരം 2 പ്രോട്ടോൺസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. 2 പ്രോട്ടോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലേ, ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലല്ല പുറത്ത്. 2 പ്രോട്ടോൺസ് നമ്മൾ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 പ്രോട്ടോൺസ്. അവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏത് എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ കാണാം? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് കാണാം. അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെന്നല്ല, ബട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും മച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനേക്കാളും മച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. സോ ഈ കാണുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. അത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ കാരണം കൊണ്ടാവാം, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കാരണം കൊണ്ടാവാം. സം ടൈംസ് ഇപ്പോ എർത്തും സണ്ണും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത്. എന്താ കാരണം? സണ്ണിനും എർത്തിനും നെറ്റ് ചാർജ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 0 എന്ന് പറയാം. ഈ സണ്ണും എർത്തും ഇതുപോലെ ചാർജിനും കൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് കാരണം റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വന്നോളണമെന്നില്ല, അത് വേറൊരു വിഷയമാണ്. ലോങ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഈ ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സസിന്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും. ആറ്റംസിന്റെ അത് മുതൽ എന്താ പറയുക, പ്ലാനറ്റ്സ്, സോളാർ സിസ്റ്റംസ്, ഗാലക്സി, ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ലെവലിലേക്ക് യൂണിവേഴ്സ് മൊത്തം ഈ പറയുന്ന 4 ഫോഴ്സസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ ആസ് ഓഫ് നൗ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും സബ് അറ്റോമിക് ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആക്ച്വലി അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് പോവാതെ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എനിക്ക് ആ ഒരു ലെവലിൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്ക്. ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും തീരുവില്ല കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് ആക്കണം. ഓൾറെഡി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മള് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കൂളോം ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം. ഇനി ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കൂളോം ഫോഴ്സ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ തന്നെയാണ് കൂളോം ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൂളോം ഫോഴ്സ്, കൂളംസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കൂളോം ഫോഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് there are 2 types of charges. ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് മാസ് അട്രാക്റ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് can be attractive or repulsive. ഒന്നുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാം. Unlike charges attract, like charges repel. Okay, ini we have 2 point charges, Q1 and Q2. As of now, Josh's question, can a body attract a similar charged body in any case? ഒരേ ചാർജ് ഉള്ള 2 ഒബ്ജക്ട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജ് ഉള്ള 2 ഒബ്ജക്ട്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പൽസീവ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും റിപ്പൽസീവ് ആണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നോക്കിയേ, ഒരു പ്രോട്ടോണും മറ്റൊരു പ്രോട്ടോണും തമ്മിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മാസസ് തമ്മിലാണ് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവുക. അതേസമയം ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ്. അതിന് കാരണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ല. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ റിപ്പൽഷനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ അട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. സോ 2 ലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. It may be of gravitational or strong nuclear. സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയറും ഗ്രാവിറ്റേഷനിലും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് റിപ്പൽസീവ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് റിപ്പൽസീവ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാത്രം ആവില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. അതാ കാരണം ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവിടെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് പ്രോട്ടോണും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണെന്നല്ല, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം. ഓക്കെ,
So Q1 and Q2 നമ്മൾ as of now നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ്. And the distance between them are എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. This is the vector R1 to 2 ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട്, and this is R2 to 1. അതിൽ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് അതിനെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് Q1 നിന്ന് Q2ലേക്കുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് R12, Q2ൽ നിന്ന് Q1ലേക്കുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് R21, and actual distance between them is R. So what is the force? What is the force? What is the magnitude of force? Definitely it's 1 by 4 pi epsilon 0. As of now നമ്മൾ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ്, മീഡിയം ഉണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മീഡിയത്തിന്റെ എപ്സിലോൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ 0 ആണ്. Q1 Q2 by R square. Now what is the force experienced by the first charge due to second charge? F12 is the force experienced by Q1 due to Q2. Definitely force in the magnitude നമുക്കറിയാം. What is the direction? Q1 എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടും ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ Q1 എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇതാ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കാണും. This is F12. Okay, so therefore F12 ന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് it's 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. That is the magnitude. And the direction, what is the direction of F12? പെട്ടെന്ന് പറ, അവിടെയുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് what is the direction of F12? Reply. What's the direction of F12? Direction of F12 നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. The direction of F12 is along R21. Yes, correct. Next, F21. What is F21? It's the force experienced by Q2 due to Q1. രണ്ടാമത്തെ ചാർജിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, അഗൈൻ ലൈക്ക് ചാർജസ് ദേ റിപ്പൽ. സോ ഇവിടുന്ന് Q2 എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അകലേക്ക് പോകാനാണ്. അതായത് രണ്ടിനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടും ദേ റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ. Sorry. They repel each other. F21. So again, F21 in the magnitude, both the charges experience the same force. Magnitude 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into what is the direction? Remember F21 in the direction ഏതാ? F21 in the direction ഏതാ? F21 in the direction രണ്ടാമത്തെ ചാർജിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ, that is R12. So ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, what is the relation between R12 and R21? R12 R21 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് നോക്ക്. ആ രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സും they are in the opposite direction. That means magnitude സെയിം ആണ്, opposite direction. R12 യുടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് R21 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F12 and F21, F12 and F21, F12 and F21 അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്. Directions, one is the negative of the other. Correct. So magnitude F12 and F21 ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ആ രണ്ട് ഫോഴ്സസും ഒന്നൊന്നിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the force experienced by the first charge because of the second is equal and opposite to the force experienced by the second due to first. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചാർജിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണോ അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ചാർജ് തിരിച്ച് സെക്കൻഡിലേക്ക് കൊടുക്കും. സോ ദർ ഈസ് an equal and opposite reaction. Okay, what does that means?
So obeys Newton's, yes, Newton's third law. Newton's third law of motion. Okay, so what obeys? Electrostatic force, Coulomb force, Coulomb force obeys third law of motion. Okay. So, all right. So, I hope everything is clear. Very important point. ശ്രദ്ധിക്കും, എഴുത്തും വരെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും. ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ഡയറക്ഷനുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടറുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ലേ, അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട. അതൊന്നും അല്ല നല്ല മെത്തേഡ്. നല്ല മെത്തേഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ്സ് 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. This gives the magnitude. And direction, find the direction. Find the direction by checking the nature of charges. Adinte meaning, I have two charges. Let's say this is 2 millicoulomb. At a distance 4 meter, I have an 8 millicoulomb. Okay, let's say that is a minus 8 millicoulomb. So what is the force? Find out the force. It's in free space. Find out the force. I have a 2 millicoulomb and minus 8 millicoulomb. All these are point charges. What's the force? What's the force? We have only 2 minutes. It's 9 into 10 raised to 9. That is 1/4 pi epsilon 0. 2 milli. That means 2 into 10 raised to minus 3. And use the magnitude of the charge. Or it's minus 8 into 10 raised to minus 3 divided by 4 square. Force this is 9 into 10 raised to 9. 2 into minus 8 magnitude alone, it's 16 into 10 raised to minus 6 divided by 16. This is 9 into 10 raised to 3 Newton. Asif, correct alle? ഞാൻ ചെയ്തതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ? കറക്റ്റ് ആണെന്നാണോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നാണോ? Okay, fine. So we got the answer 9 into 10 raised to 3 Newton. That is the magnitude of the force. Now what is the direction? അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളൂ. What is the direction? What is the direction? എങ്ങനെയാ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക? അതിനൊന്നുമില്ല. അവിടെയുള്ള രണ്ട് ചാർജസ്, ഫസ്റ്റ് വൺ is 2 millicoulomb, second one is minus 8 millicoulomb. That means one is positive, the other one is negative. That means the force is Anaga ചോദിക്കുന്നത് nature of charge means like charges repel and unlike like charges repel. Yes, correct. അത് തന്നെ. അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആണോ റിപ്പൽസീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കും. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇവിടെ അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആണോ റിപ്പൽസീവ് ആണോ അൺലൈക്ക് ചാർജ് ആണോ ലൈക്ക് ചാർജ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്താണ്? ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവുക. സോ അട്രാക്റ്റീവ് ആണോ റിപ്പൽസീവ് ആണോ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇക്വേഷനിൽ വി ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്.
അതിപ്പോ നമ്മൾ ഇതാ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റിൽ നോക്ക്, നമ്മളിവിടെ -8 യൂസ് ചെയ്തില്ലേ, അത് -8 യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമുക്ക് അവിടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാം, 8 യൂസ് ചെയ്യാം, ആൻസർ കിട്ടും 9 × 10⁻3. എന്നിട്ട് വെദർ ഇറ്റ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഓർ റിപ്പൽസീവ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ ഓർ അവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ, ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് യൂസിങ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ചാർജസ്, വെദർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓർ അൺലൈക്ക്, ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണോ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. റെഡിയാണോ? അല്ലാണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പ്ലസ് മൈനസ് ചെയ്യണ്ട. ഇക്വേഷൻ വെച്ച് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. Use the equation to find out the magnitude. നോക്ക്, find out the magnitude. Use the equation to find out the magnitude and find the direction by checking the nature of charges, whether it's positive, negative, 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 positive, positive, like charges or unlike charges. Okay, so by that നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു എവരി വൺ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വായിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടുമോറോ ക്ലാസ് നോട്ട് ഷുവർ, അതറിയിക്കും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു എവരി വൺ. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും. ബ്ലാക്ക് ഹോള് സബ് അറ്റോമിക് ലെവൽ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ വേണ്ട, അത് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഓൾറൈറ്റ്, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, okay, all right. Hello, sir. Hello. Sir, പോയാ?